السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش رہنا چاہیے، اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھنی چاہیے، چونکہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف ٹینشن اتنی پھیل گئی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کورتے پھرتے ہیں، غصے میں ہی سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو محلے میں بھی کور رہے ہوتے ہیں غصے میں۔ کوئی پیار محبت والی بات، کوئی مسکراہٹ والی بات جو ہے وہ ہم بھولتے ہی جا رہے ہیں۔ کم از کم میں یہ کہوں گا کہ آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوں تو اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آگے سے آ جائے تو اس کو کم از کم ضرور مسکرا کے دیکھیں، تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ٹینشن بھول کے تو اتنا تو سوچے نا کہ یار یہ کون سی آئیے بار ایک دوسرے کو مسکراہٹ پاس کرنی چاہیے، سمائل پاس کرنی چاہیے۔ یہ انگریز اب کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انگریز یہ کرتا ہے، واہ 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 واہ، حالانکہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں بھی یہ شامل ہے۔ اور آج سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے بات کرے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بات کرے، بلکہ مسکرانے کو صدقہ کہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا جو ہے، اور ایک دوسرے کی ٹینشنیں تقسیم کرنا۔ ٹینشنیں تو رہ گئی ہوئی ہیں، کار میں تو گھستے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، کار تو جائے تو بیوی زیادہ سے زیادہ یہی کہتی ہے کہ فلانی چیز منگانی ہے، وہ منگانا ہے، یہ منگانا ہے، وہ منگانا ہے، فلانی چیز منگانی ہے، فٹاٹ کٹ دو 17,500 روپیہ۔ 17,500 بڑی رقم ہوتی۔ مجھے یاد ہے ایک دور ہوتا تھا کہ 17,500 روپیہ سال بعد بندے کے پاس اکٹھا ہوتا تھا۔ اب 17,500 بیوی ایک دن میں خرچہ سنا دیتی ہے، بلکہ اب خرچہ سناتی نہیں، کہتی ہے ادھر لے اپنا ATM کارڈ میں پڑا، میں خود پیسے نکلوا لیتی اور اس کارڈ کے ساتھ پھر بیگم وہ کرتی ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے۔ ایک بندے کا ATM کارڈ گواچ گیا نا، تو اپنے دوست کو کہتا کہ یار میرا ATM کارڈ گواچ گیا، تو کہتا ہے پولیس کو اطلاع کیا؟ کہتا ہے نہیں بالکل نہیں۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے جس نے بھی چوری کیا ہے نا وہ میری بیوی سے کم استعمال کر رہا ہے، اس لیے میں خوش ہوں، کوئی بات نہیں، جہاں ہے خوش رہے ATM کارڈ۔ تو اس طرح کی تو صورتحال بنی ہوئی ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ کار میں بھی چلے مسکرا کے اچھے طریقے سے ہی رہنا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ بیگم جو ہے اس کو بجائے شاپنگ کے اس کا دل کسی اور طریقے سے بہلانا چاہیے، اس کا کہنا چاہیے آپ بہت اچھی خاتون ہیں، آپ جیسی کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنی باتوں سے بیوی خوش ہو جاتی ہے۔ ہاں اس میں تعریف میں بھی ذرا لمٹ میں رہیں، چونکہ بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے اس وقت ہمیں فیولی الو بنا رہا ہے۔ جیسے کسی نے ہمیں اپنی بیگم کو دیکھ کے گانا شروع کر دیا نا، تو آگے بیچارہ خود ہی بھول گیا کہ کہنا کیا تھا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا حسین، چاند نے کہا بندے دے پتر بنو، یہ زمین دیاں چولاں زمین تے ہی رکھو۔ سوری میں کیا کہہ رہا تھا، بھول گیا بیچارہ آگے سے کہنا کیا۔ اس لیے چاند تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، اپنے کار میں خوشحالی رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے، بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی چاہیے۔ کئی پڑھے لکھے لوگ ان کی بیگم ان کو کتنی دفعہ ڈانٹتی ہیں اور ذلیل کرتی ہیں، مگر وہ نہیں مائنڈ کرتے، وہ کہتے ہیں اوکے کوئی بات نہیں۔ اب بیگم جو ہے اس کا بھی حق بنتا ہے غصہ نکالے۔ کئی بڑے بڑے پڑھے لکھے جرنلسٹ کان پکڑ لیتے ہیں، اچھا شرماتے، وہ کہتے ہیں نو پرابلم۔ بہت بزی ہیں سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارا کچھ سن رہا ہے، میں جان بوجھ کے ایکٹنگ سے آ گئی ہے نا تو کرنا شروع ہو گیا ہوا۔ میں نے سنا نہیں، کیا کہہ رہے تھے جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تم قسم اٹھاؤ، تم نے نہیں سنا تو میں اسی وقت وڈرا کر لیتا ہوں اپنی۔ کیا وڈرا کر لیتے ہیں؟ تم صرف قسم اٹھاؤ کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا۔ میں کوئی ضروری پیپر دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا، کوئی بات کر رہے تھے، مجھے کوئی مطلب بیوی کی قسم اٹھا کے یار کوئی بات کر رہے تھے، کیا قسم اٹھاؤ یار، کیا بات ہو رہی تھی؟ کتنا خوش چلا، واہ واہ واہ۔ اپنی طرف سے سمجھتا کہ میں کدو کوٹ کے ٹائی بنوا کے تو لگا لیا اگر تو میری طبیعت اب ٹھنڈی ہے بیٹھ کر۔ میں تو کچھ نہیں دیکھ رہا، نہ کسی کی سن رہا، مجھے تو اسی کدو کی ٹھنڈ پڑی۔ ایسے بولتا جا رہا ہے، ایسے بولتے جا رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا بات ہے۔ کیا آج چھوڑ دو اس کو، اس کو سارا میرا میسج پہنچ چکا ہے۔
डिलीवर करके आप इग्नोर कर रहे हैं। मैं मुतमईन हो जाता हूँ, मुझे पता है ये की नहीं सुननी इसने तो और किसकी सुननी। दुश्मनों के कैंप में सारा मैसेज मेरा पहुंच चुका। अच्छा जी, आज की पहली खबर जी बताइए। तिब्बी तहकीक ये बता रही है कि बेजारी जो है वो खवातीन को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। लो जी, बहुत अच्छी तहकीक है ये। बाकी खवातीन जो है ना वो बेचारी बेजार रह रह के बूढ़ी हो जाती है और खामन से ज्यादा उम्र की लगनी शुरू हो जाती है। अल्लाह होती 7, 8, 5, 6, 2, 3 साल छोटी है, सिर्फ बेजार रह रह के बेचारी बूढ़ी लगने लग जाती है। बच्चों को कह रही होती है हाल में तेरा प्यो आ जाए तो उसको कह रही होती है हाल में तेरा बड़ा मुंडा बड़ा मुंडा आ जाए तो कह रही निकाह वेखी होगी चाड़ चाड़ के। शोहर को कह रही होती है कभी बच्चों से प्यार से भी बात कर लिया करें। ये कौन सी प्यार से? खुद ये बात तो कम ही कम खुद प्यार से करें। यार खर्चा इतना बेजार होके मांगती हैं कि बंदा कहता है यार हाथ होगी किस लिए ये की हुई है बेचारी। 2000 रुपया, 2000 रुपया ऐसे देते हैं 2000 के लिए तरले वाला मुंह बनाओ। ये सठिया दे दे 2000, अल्लाह तेरी जिंदगी में खैर करे। ये सठिया अल्लाह ने बड़ा देना थे, 2000 ही लेना मैं। तो इस तरह का मूड बनाओगे दियो इन 2000। ये क्या बात दियो 2000? चंगी भली खूबसूरत खवातीन है, मैं गुस्सा चढ़ा चढ़ा के बेजार रह रह के अपनी एक आंख वड्डी छोटी कर लेती। खामद के घर वाले आ जाए तो उससे लड़ना शुरू कर दे, फिर आ गई सारा टब्बर तेरा। अपने घर वाले आ गए तो डायरेक्ट उनके साथ ही लड़ पड़ती, सारी इकट्ठे होके आ गए हो। आज आने सारे तो मैंने कल ही फोन कर छड़ दे, हाले सवेरे मेरी अम्मी ने गल हो गई, इन्होंने मैंने नहीं दसिया किसान है, मैंने पता होंगे मैं तोसा ही पका छड़ दी। इन्हीं खवातीन का मतलब शायर कहता है ना, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। इसलिए हमारी बहनों को बेटियों को चाहिए कि हंस खेल के बात करें, किस लिए अपने बुढ़ापे को जल्द खुशामदीद कह रही। बाद में जब कस्में उठा उठा के बताना पड़ता है कि मैं भी 28 की हूँ, तो अपनी शक्ल वजह ही ऐसी खुश खुश रखे कि आप लगे ही 28 की, भावे 48 की हो जाए। बाद में फिर तारीख जानबूझ के भूल जाती है। मुझे तारीख नहीं याद, मुझे ये याद है कि जब अपना इमरान खान वर्ल्ड कप जीता था ना, उस वक्त मेरी शादी हुई थी और मैं 28 की हूँ। 22 साल तो वर्ल्ड कप को हो गए। अच्छा जी, अदाकारा मीरा ने कहा है अस्पताल प्रोजेक्ट के बाद अपना घर आबाद करूंगी, मेरे कोई सियासी मकासद नहीं। शाबाश मीरा साहबा, ये जो आप यालब लल्लड़ बन के बातें करती है ना, सारी समझ हमें आ रही होती है। को बात रलती मिलती करें तो कोई बंदा उसे डाइजेस्ट भी करे। हाथ हो गई आ वाली भी आप कह रही हैं कि जितनी देर तक अस्पताल नहीं बनेगा मैं घर आबाद नहीं करूंगी, तो फिर इमरान खान को हमें लारा ही लगा दिया आपने। चौंठ के हो गए इमरान खान साहब, अब आपका अस्पताल मुकम्मल कराते कराते वो 74 के हो जाएंगे। कितनी बुरी बात है, फिर 74 साल के हो गए ब्याह करेंगे वो। आप तो चलो 10 साल बाद भी 22 की होंगी, अगर खान साहब की उम्र तो बढ़ रही है। इसलिए आप ये फयूल बयानात से बाज आ जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अजीज साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इमरान खान ने हाँ कर दी है। चलो उन्होंने हाँ नहीं की तो मीरा की तरफ से तो हाँ हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद, ये जो थाना शाना है, ये जो अपना पुलिस का महकमा है, इससे तो अल्लाह ना करे गलत बंदे कोई वाह पड़ता है, या अल्लाह माफ करे किसी की चोरी डकैती हो जाए तो उसको ही वाह पड़ता है। मगर कुछ महकमे ऐसे हैं जिनके पास हर शरीफ आदमी ने, बल्कि हर बंदे नहीं, हर बंदे ने जाना है, जरूरत है उसकी। मसलन ये नादरा का महकमा, अब ये जो नादरा का महकमा है, ये जो शनाख्ती कार्ड भी बनाता है और बे फार्म भी बनाता है और भी काफी बेशुमार काम है उसका, काम है उसका। ये मेरा ख्याल है दिन ब दिन लोगों की शिकायत इससे बड़ी ही है, कम नहीं हुई। इदारे का भी बहुत तेजी के साथ बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा जी, नादरा एक ऐसा इदारा है, तुमने 100% दुरुस्त कहा है कि पुलिस हम पुलिस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। पुलिस से वास्ता इंसान को किसी को पड़ता है जिंदगी में, किसी को जिंदगी भर नहीं पड़ता, लेकिन नादरा से तो हर एक को वास्ता पड़ता है। तो जहां जिस महकमे से हर बंदे को वास्ता पड़ता है, उस पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता है इनफरादी सतह पे। जाहिर है कि मतलब अगर कहीं लाइन लगी हुई है, लाइन टूट गई है, कहीं पर उसका थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई है, तो जाहिर है कि उसको गुस्सा आएगा, वो क्रिटिसाइज करेगा। ये लाहौर में पीको
करोड़ पे एक नादरा का दफ्तर है, उधर से मेरा रोज गुजरना होता है। रोज सवेरे सवेरे 6 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए ना, तो उधर बाहर लाइन लगी होती है 6 बजे, आगे बेचारी खवातीन लाइन पे लग जाती हैं और सड़क के ऊपर खड़ी होती है। कोई उनके बैठने के लिए या कोई उनके हिफाजत के लिए जगह नहीं है, सड़क के ऊपर खड़ी होती है। लेकिन यार अफसोसनाक बात यह है, बल्कि लम्हा फिक्रिया ये है कि हम इस सूरत हाल को दानिस्ता तौर पर मजीद बिगाड़ रहे हैं। वो इसलिए बगाड़ रहे हैं ना कि इसकी तरफ को तवज्जो ही नहीं है, अहमियत ही नहीं दी। अच्छा चलो, मैं ये बात भी मानने के लिए तैयार हूं एक हद तक कि अगर ये कहा जाए कि हम नादरा की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हुकूमत इसकी जानिब तवज्जो नहीं दे रही, मैं इससे एक स्टेप आगे जाता हूं बहुत एहतराम के साथ। मैं तो यहां तक समझता हूं कि यूं लगता है कि हुकूमत नादरा से किसी चीज का इंतकाम ले रही है, दानिस्ता तौर पर इस इदारे का बेड़ा गर्क करे। यकीन करो कि नादरा से इंफरादी सतह पर शिकायत अपनी तौर पर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप कौमी सतह पर देखते हो तो ये पाकिस्तान के उन 2-4 इदारों में से एक इदारा है जिस पर आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से बजा तौर पर फख्र कर सकते हो और बेपनाह फख्र कर सकते हो। यकीन करो बेहतरीन अदारा है, मगर देखो ना तुम के लापरवाही इतनी है कि कितनी देर से चेयरमैन ही टेम्परेरी लगाए हुए। आप देखें कि आपने एक इदारा तबाह कर दिया अपने छोटे से सियासी फायदे के लिए। जो पिछला जो तारिक मलिक चेयरमैन था उसको जब हटाया गया है तो बच्चा बच्चा जानता है कि उसको किस जुर्म की पादाश में हटाया गया। अब तारिक मलिक का क्या गया, वो एक मतलब ब्रिलियंट आदमी था, प्रोफेशनल था, आईटी एक्सपर्ट था, उसको आज 18 मुल्क उसकी मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आ जाए। आईटी का एक्सपर्ट है। आज हमने एक टेम्पररी सा हेड दे दिया है नादरा को कि मैं वो ब्यूरोक्रेट है, हो सकता है, हाँ हो सकता है बहुत अच्छे हो इम्तियाज ताजवर साहब, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट है अपनी जगह पे, वो बड़े नामवर हैं। उन्होंने अपने हवाले से जो ब्यूरोक्रेसी का काम है उस हवाले से उन्होंने नादरा में भी अच्छे काम किए हैं। मसलन ये शनाख्ती कार्ड जो लावारस बच्चों का बनता है, जो अदारों में बेचारे यतीम खानों में पलते हैं बच्चे, उधर अदारे का नाम लिखा जाता था वल्द की जगह। तो इन्होंने ये कानून पास कराया इम्तियाज ताजवर साहब ने कि बजाय अदारे का नाम लिखने के उस अदारे के हेड का या उसके सरबराह का नाम लिखा जाए, ताकि उस बच्चे को, लावारस बच्चे को सारी जिंदगी बेचारे को ये एहसास कमतरी का शनाख्त मिल सके उसे। वो काम अपने ताई कर रहे हैं, मगर ये आईटी का जो भी इसका चेयरमैन जब आईटी के शोबे से लिया गया है, उसने इस डिपार्टमेंट को कहीं से उठा के कहीं ले गया और तरक्की की मनाजिल इतनी तेजी से तय की है इस इदारे ने कि यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तान का इदारा है। मतलब तुम्हें, अगर तुम नादरा की थोड़ी सी बैकग्राउंड देखो ना तो यकीन करो कि वाकईतन लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान का इदारा है। ये जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड है, ये जो ऑटो आईडी की इंडस्ट्री का, वो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड पाकिस्तान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार नहीं कई बार जीता है। कई मुल्कों को हरा के ये अवार्ड जीता है और ये जो अवार्ड है ये इस इंडस्ट्री का ऑस्कर अवार्ड समझा जाता है। अच्छा, फिर तुम देखो कि जब भी कहीं पे पूरी दुनिया में किसी मुल्क में ये टेंडर निकलता है तो पाकिस्तान का ये इदारा, ये जो कभी काबिल फख्र इदारा हुआ करता था नादरा का, ये 36 मुल्कों को उस टेंडर में बीट करके वो टेंडर हासिल करता था। इस वक्त भी जब इदारे की एक गई गुजरी हालत है, ये जब तारिक मलिक साहब इसके चेयरमैन थे तो पाकिस्तान कई मुल्कों में कई टेंडर्स जीत कर वहां पर काम कर रहा था। ये पाकिस्तान में 2 ही तो मलक अच्छे हुए हैं, तारक मलिक और रहमान मलिक। रहमान मलिक साहब ने भी नादरा का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अच्छा जी, लेकिन चौधरी निसार साहब भी किसी से पीछे नहीं है। देखो यार, मतलब कितना बड़ा एजाज है मतलब वतन अजीज के लिए और इस इदारे के लिए कि 2005 से लेकर 2013 तक गालिबन पाकिस्तान दुनिया के उन 50 मुल्कों में जो ये जो ई पासपोर्ट टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले मुल्क हैं, इनमें नंबर 1 था। अच्छा, पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान के पास जो इस वक्त अपनी आबादी का ये जो डेटाबेस है, बायोमेट्रिक डेटाबेस है, इसमें दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है, दुनिया में। अच्छा जी, अमेरिका से भी हम आगे हैं, फख्र नहीं होता। फिर क्यों हम बहस कर रहे हैं? लेकिन अब इस काबिल फख्र इदारे में आलम यह है कि माली बेज़ाब्तियां अपने अरूज पे हैं, मिसमैनेजमेंट अपनी इंतहा पे है, बल्कि मामला यहां तक पहुंचा है कि ये सेनेट की कायमा कमेटी में बताया गया है कि नादरा के 76 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। बज़ाहिर तो वजह कोई और बताई गई है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि वो इंतहाई हसास नौइयत की वजूहात है, इनकी बुनियाद पे ये इकदाम किया गया है। ये सारा कुछ होने के बावजूद मेरा ख्याल है नादरा भी एक ऐसा महकमा है जहां पे कोई रिश्वत नहीं है।
اور کوئی کسی قسم کی کرپشن کا مجھے نہیں پتا. رشوت ابھی بھی پبلک سے نہیں کوئی لیتا. موٹر وے اور یہ دونوں ہی ایک ایسے ادارے ہیں جو پبلک کے ساتھ روپیے والا کام نہیں کرتے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے کہ اگر ہم نادرا کو اسی طرح پروموٹ کرتے, اس کی سرپرستی کرتی حکومت, تو یہ واقعی پاکستان میں ایک انقلاب کی بنیاد رکھ سکتا تھا. ہو سکتا ہے بعض مطلب میرے ویورز اس بات سے اختلاف کریں کہ جی نادرا سے انقلاب کیسے آ سکتا ہے. آپ کے پاس جب سب کچھ اتنا مطلب ویل اسٹیبلشڈ اور آرگنائزڈ ہوگا تو پھر جو کوئی بھی انقلاب آئے گا اس کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا. آپ کے پاس دیکھو, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو بائیو میٹرک سسٹم ہے, دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اس کی بنیاد پہ ہم کیا نہیں کر سکتے؟ دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں, کرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں, الیکشنز کی جو irregularities ہیں جس پر یہ فساد کھڑا ہوا ہے, اگر اس کو نادرا کو کام کرنے دیا جائے تو کام ہو سکتا ہے. مردم شماری جس پر ہم کئی بار رونا رو چکے ہیں جس کا, وہ کتنی آسان ہو سکتی ہے. یہ جو پولیو جو ہماری جان کو آیا ہوا پوری دنیا میں ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے, کئی گھروں کا سکون اجاڑ رہا ہے, اگر یہ اس کو کام کرنے دیا جائے نادرا کو تو پولیو کے ذریعے آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کن بچوں نے پولیو ڈراپس پیے, کنہوں نے نہیں پیے. نادرا کے ذریعے ہو سکتے ہیں. ٹریفک رولز بہت آسانی کے ساتھ, مطلب چالان سسٹم جو ہے اس کو آپ انتہائی ماڈرن بنیادوں پر استوار کر سکتے ہیں. جو لائسنس ہے ڈرائیونگ اس کو آپ اگر نادرا کے حوالے کرتے ہیں, اور جس طرح پوائنٹ کٹتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور اس کے بعد 6 پوائنٹ پورے ہو جائیں تو پھر بندہ پیدل ہی پھرتا ہے. اسی طرح تم یہ دیکھو کہ یہ جو پینشن ہے اور یہ جو مختلف ریلیف سکیمز ہیں حکومت کی طرف سے, یہ کتنی اچھی, یہ اس کو کر سکتے ہیں, نادرا کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. مگر پھر بھی بات وہی تمہارے والی کہ ادھر آئی ٹی کے ایکسپرٹ آئیں, نہ کہ ادھر ٹیمپریری بیوروکریٹس کو بٹھا کے تو گزارا کیا جائے. جو ایکسپرٹ ہیں اس محکمے کے وہ ادھر لگائے جائے. سب سے بڑا جس پر ہم ایک دفعہ پورا ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نادرا کی مدد سے ٹیکس کلیکشنز کا کام شروع کر دینا, ٹیکس کلیکشن کا, تو یقین کریں کہ ٹیکس کلیکشن ہم زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے کے جا سکتے ہیں. بندے کا پتا ہو کہ جناب واپس نہیں کھلائے گا, ادھر پتا چاہیے کہ نہیں یار کہ آپ کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, آپ کے بچے ان مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں, اتنے غیر ملکی دورے کرتے ہیں آپ لوگ, یہ آپ کے پاس ہے, اور آپ ٹیکس کتنا دیتے ہو سال کا؟ 5,000 4,000 یا وہ بھی نہیں دیتے. افسوس کی بات ہے نا. تو یہ نادرا آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتی. پھر یہ جو ایئرپورٹ سیکیورٹی کا سسٹم ہے یہ آپ بائیو میٹرک سسٹم کی بنیاد پہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو. پھر یہ جو ہمیں امیگریشن میں پرابلمز آتی ہیں اس پر آپ قابو پا سکتے ہو. اگر یہ اس ادارے کو آپ تھوڑا سا پروٹیکٹ کر لو نا تو واقعتاً خوشحالی اور انقلاب آ سکتا ہے ملک. اور وہ اسی طرح آ سکتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکنیکل آئی ٹی کے لوگ لائے جائیں بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کو یہاں پہ بٹھایا جائے. اور میں یار پھر یہ کہوں, تمہیں کمپیوٹر چلانا آتا ہے, تمہیں ماؤس کا بھی پتا ہے, تو تم اس کے لیے اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ یار میں اصل میں ہنسنا سیریس بات میں فیل توڑی ہوں نا تم نے. کمپیوٹر کو میں جانتا ہوں کیوں نہیں یار جی, ماؤس کا بھی مجھے پتا ہے. یار ماؤس پکڑتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ دندی نہ کاٹ دے, ورنہ تو کمپیوٹر سے میں نہیں ڈرتا. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. واہ 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 واہ. پہلے میں بڑا چیزوں کو یاد رکھتا ہوں, پہلے بھی بھول ہی جاتا ہوں. اللہ معاف کرے, توبہ استغفار. اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے. میں یاد ماضی کے حوالے سے ایک چیز ایسی سوچ رہا تھا آج جو مجھے تو اب بالکل نظر نہیں آتی. آپ کو شاید کہیں تھوڑی بہت کسی جگہ پہ کوئی کدی چیز ایسی نظر آ گئی ہو. ایمانداری کی بات کر رہے ہو یا خالص دودھ کی بات کر رہے ہو؟ یہ دو چیزیں نظر یار یہ بات نہیں ہے. یہ تمہیں یاد ہوگا کہ محلوں کے اندر نا کئی گھروں کی بیٹھکوں میں یا جو چھوٹی چھوٹی محلے کی دکانیں ہوتی تھی ادھر کہیں نہ کہیں ضرور ایک لائبریری بنی ہوتی تھی پرانی کتابوں کی. اچھا. اور محلے کا ہی کسی بندے نے بنائی ہوتی تھی, اس نے بے شک 100-150 کتاب یا 50-60 کتابیں رکھی ہوتی تھی جن میں بچوں کے رسالے ہی یادہ ہوتے تھے. اچھا.
टारियन की वापसी, टारियन और गुरीला, टारियन की शेर से दोस्ती, इस तरह की किताबें, इब्ने सफी की, हाँ इब्ने सफी की, वो इमरान सीरीज और जासूसी दुनिया, ये इस तरह की किताबें बड़े शौक से लड़के लेके जाते थे और वो पढ़ा करते थे और रेस लगी होती थी कि आज ही सारा मकाना है। असल में इसमें याद माजी की जो बात है वो ये याद करना है कि वो इन लाइब्रेरीज में किताबें किराए पे भी मिला करती थी। वही मैं कह रहा हूँ, किराए पे बकायदा दिया करते थे, 4 आने 8 आने, और किराए पे भी मिलती थी, किताबें बेचते भी थे, लेकिन और पुरानी किताबें भी बेचते थे, ज्यादातर किराए पे देते थे लाइब्रेरी किताबें। और इसमें जो बंदा बैठा होता था ना, वो या तो कोई बुजुर्ग आदमी होता था या अल्लाह माफ करे को बीमार होता था। एक जगह पे बैठ के अपना काम करता है, को आता है किताब पकड़ा देता है, लो भाई जी, ले आओ भाई जी, रजिस्टर में नाम लिख ले। अच्छा, जो बंदा किराए पे किताब दिया करता था उसकी कोशिश होती थी कि ये अगर 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए किताब किराए पे लेके जा रहा है तो ये किसी और को ना आगे से पढ़ाना शुरू कर दे फ्री। वो बंदा भी मेरा मुताजरा मुझसे आके ले, ये उसका लालच होता था। किताबों से रिलेटेड ही याद माजी का किस्सा बन गया है, माजी का हिस्सा बन गया हुआ है, किताबें जल्द करवाना यार। हाँ बहुत अच्छे अबरी लगा के और बड़ी फूलों वाले कागजों के साथ हर नए साल यानी हर नई क्लास में प्रमोट होने के बाद ये जो जल्द साज था, इसके पास हाजिरी जरूरी होती थी तालिब इल्मों की। अलबत्ता वो स्टूडेंट्स जो 4-4 साल एक ही क्लास में रहते थे, उनको इस बात की जरूरत भी नहीं थी, वो किताबें भी वही, क्लास भी वही। कुछ स्टूडेंट ऐसे बाद में अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह माफ ही करे, बस अल्लाह माफ ही करे। अमीरों के बच्चे होते थे ना तो ट्यूशन पढ़ के फिर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो जाते। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे याद है, गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे न्यू हॉस्टल के अंदर ही बाकायदा एक जिल्द साज, एक बुजुर्ग थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो हॉस्टल के अंदर ही किताबें जिल्द किया करते थे। मुझे आज यहाँ याद है, हॉस्टल के अंदर। नहीं ये अच्छा, खवातीन भी कई ऐसा काम करती थी, घरों में, बिल्कुल मोहल्लों में ऐसे किताबें जिल्द कर देती थी। और वो अक्सर इसलिए होता था कि अब तो किताब वाले खुद भी समझदार हो गए हैं ना, जो किताब छापते हैं प्रेस वाले, वो जिल्द में ही किताब, जिल्द में भी आ गया। और दूसरी एक नया ये ट्रेंड आ गया है कि वो प्लास्टिक कवर्स आ गए, हार्ड प्लास्टिक कवर आ गए, बाजारों से मिलते हैं हर साइज के, वो आप किताबों में चढ़ा लेते हो तो आप जिल्द के मोहताज नहीं रहते। अच्छा, फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि पुरानी किताबें भी जिल्द करवाया करते थे। पुरानी किताबें जब वो बिल्कुल यानी फटने के करीब होती थी तो वो जब जिल्द करवाया कर, नई किताबें भी जिल्द होती थी, यानी हर नई क्लास में प्रमोशन के बाद, और पुरानी किताबें भी जिल्द करवाया कर। पुरानी किताब बिल्कुल उसकी कांट छांट करके साइड से नई बना दिया करते हैं। अच्छा, अब भी ऐसा होगा, लाइमन अच्छे बच्चे पाए जाते हैं हर जगह पे कि वो अपनी किताबें नई जो हैं वो दूसरे महल्लेदारों को या रिश्तेदारों को, ऐसे बच्चे जो नई किताब खरीद सकते हैं उनको दे दिया करते हैं। अच्छी बात। और उस वक्त बहुत ज्यादा था ऐसा, बहुत ज्यादा था, बकायदा कह दिया जाता था कि आपका बेटा जो है वो 7वीं में जा रहा है तो हमारा बच्चा 6ठी में आ रहा है, इसलिए उसे कह देंगे अपनी किताबें जो है वो कहीं इधर उधर फेंकना दे हमारे बच्चे को। बिल्कुल, कोई इसमें बुरा नहीं समझा जाता था और खुशी से बल्कि ये तबादला हो जाता था किताबों का। कौमी सतह पर भी ये काम करने वाली तंजीमें मौजूद है। हाँ जी, ये इस्लामी जमीयत तलबा ने बुक बैंक बनाया होता था, अब भी शायद हो, है अभी भी है। यूनिवर्सिटी लेक्चर कम ही होता है जाना उधर। तो वैसे छोटे महलों की सतह पे, शहरों की सतह पे, कस्बों पे मेरा ख्याल है कि छोटी छोटी जो रिफाई तंजीमें, उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि पुरानी किताबें कलेक्ट करके वो जो मुस्तहिक बच्चे हैं जो किताबें खरीदने की इस्तेदाद नहीं रखते उनमें तकसीम कर दें। बहुत बड़ा ये एहसान है यार बच्चों को। हाँ जी, मगर अब जमात इस्लामी में भी तो जो यूनियन है वो ढिली हो गई हुई है ना। पहले कहाँ गए वो लोग, हाफिज सलमान भट्ट साहब जैसे, हाफिज हमीदुद्दीन अवान जैसे, हाय हाय हाय, बड़ी मेहनत करते थे ये लोग। बाकी हर कॉलेज में, हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्होंने इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता था और सारे स्टूडेंट उनसे प्यार भी करते थे, बकायदा उनका अदब करते थे इस हवाले से कि भाई इन्होंने हमारी हेल्प की हुई है। अच्छा, कई अमीर लोगों के बच्चे ऐसे नलायक होते थे कि वो नई किताब की वो जो एक खुशबू होती थी ना, एक स्मेल होती थी बिल्कुल, उसके मये में शुरू के 2-3 हफ्ते बड़ा किताब के साथ अटैच होते थे। उसको खोल रहे हैं, देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, अपना कमरा सेट कर दिया, और जब क्लासें शुरू हो गई हैं तो फेल
پھر کتاب کے نیڑے ہمیں مہینے ڈیڑھ بعد جانا چھوڑ دیا. وہ چاہ پورا ہو گیا سارا جو ابا جی نے پیسے لگا کے تو پورا کرایا تھا. کتاب کا ایک روب ہوتا تھا جو دوسروں پہ جھاڑا جاتا تھا. مجھے یاد ہے ایف ایس سی میں جو بایولوجی کی کتاب تھی وہ میرا خیال ہمارے زمانے کے طالب علموں کی زندگی میں سب سے وہ موٹی کتاب ہوا. اتنی موٹی کتاب تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. یار بخار چڑھ اس وہ دکھا کے دوسروں پہ روب جھاڑا کرتے تھے کہ دیکھو میں یہ کتاب پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا دوسری بات ہے, لیکن میرے پاس ہے. تو بتا رہا ہوں کہ مجھے بخار چڑھ گیا تھا بیالوجی کی کتاب دیکھ کے. میں کہنے کم چھپے گئی, اسی لیے تو اب آپ نکلے اس کام سے. نہیں میں نہیں نکلا, وہ تو استادوں نے کہا ہے کہ پتر کیا تیری خیر ہوئے, جنرل سائنس پڑھ لے تو جنرل سٹور تے پھرنے والا بچے ہیں, تم کدھر آ گئے بیالوجی پہ یہ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بڑھتی ہوئی سردی اور اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی ایک عام آدمی کو کس طرح متاثر کر رہی ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا فیقہ. السلام علیکم فیقہ جی. وعلیکم السلام. ہاتھ کھول لو, کیا ہو گیا؟ یہ ادھر اس طرح میں بیٹھ کے چاچے کے پیچھے آیا ہوں موٹر سائیکل پہ. اچھا کیوں؟ سردی تو نہیں ہوئی لگتی. اچھا یار چاچے کا تعارف تو کروا دو. یہ چاچا کا ہمارے محلے میں جنرل سٹوری کرتا ہے. اچھا جنرل سٹور ہے. ہاں چھوٹی سی دکان ہے. اچھا یار یہ ہاتھ تو باہر نکالو, اچھا نہیں لگ رہا. اس کو ہاں ادھر تو نہیں سردی کڑوں. چاچے کے ساتھ آیا ہوں نا میں, چاچا کہتا تھا کہ 1300 روپیہ دینا ہے ہم نے اس کا. اچھا ہاں تو کہتا تھا کہ روزی کل تو سودا لیتے ہیں نا ہم ان سے. تو ابھی میں صبح بھی گیا تھا 4 انڈے لینے تھے تو چاچا کہنا میں نے نہیں دینے, پہلے 1300 دیو. چاچا غریب لوگ ہیں, آپ بھی تو کچھ خیال کیا کریں نا. شاباش ہے جی, یہ غریب ہے تو میں کون سا چنمن کا مالک ہوں. 22 تاریخ ہونے کو ہے, میں نے بھی دکان میں سودا ڈالنا ہوتا ہے, میں کتنا لمبا ادھار دے سکتا ہوں. جتنی روڈ جتنا لمبا, اور روز آتا ہے اتنے بادام لے جاتا ہے. اتنے بادام لے گیا ہوں. 3 بادام دیا گریاں ایک دفعہ اس نے مجھے دی تھی. 3 بوریاں میں نے اس کے اندر رکھی تھی اٹھا کے, تو 3 باداموں کی گریاں دی تھے, 2 وچوں کوڑیاں. واپس کر دینی ہے جی کوڑیاں سنتے. وہ چبا کے پتا چلتا ہے نا کوڑیاں. میں نے کون سا تھرمامیٹر لگا کے دیکھا کوڑی نہیں ہے, چبائی ہوئی واپس کر دیتا. اور تو بھائی میرے پیسے دے. پیسے دے 1300 روپیہ ہے تو اتنا مجھ سے کام کراتا ہے یہ. اچھا تو لحاظ تو نہیں کرتا ذرا بھی. پھر میں نے کہا کہ 4 انڈے نہیں تو چل 2 ہی دے دے. کہتا 2 بھی مولی آتی ہیں, 2 کے مفت آتی ہیں. میں کہا چل 1 انڈا ہی دے دے ڈبل زردی والا. کہتا ہو جا کے نکو تو حافظ قیوم صاحب جی کوٹھی چلے لے, ان کی مرغیاں اسپیشل. میں نے کہا میرے ابا روٹی کھا کے جاتے ادھر, میں تو چائے کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتا ہوں سویرے. اچھا ہاں ایک لسی کے ساتھ بھی کھا لیتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ساگ بھی میری اماں بنا دی ہے. 3-4 دن پہلے میری اماں نے ساگ بنایا تھی. اچھا اتنا مزے کا, میں نے رات والی روٹی کے ساتھ کھایا تھی. اچھا کہتا ہے نہیں 1 انڈا بھی نہیں دینا, اپنے ابے نو کہو وہ بھی ساگ کھا کے ٹل جاوے. اور میں کہا چل 1 انڈا تو دے دو, تمہاری مہربانی ہے. تو کہتا ٹھیک ہے, پھر پہلے میرا موٹر سائیکل 2 پھر دوں گا. میں کہا پھر 4 انڈے لینے ہوں تو ٹرک تو آئے گا پھر میرے کو. کہتا زیادہ باتیں نہ کر رہے, 1 انڈا دے دیا گا موٹر سائیکل 2 پہلے. میں نے کہا تم سے تو مرغی اچھی ہے, موٹر سائیکل بھی نہیں تو آندی تو روز 1 انڈا دے دیتی. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹھیک ہے یار, چاچا اتنا بھی ظالم نہیں ہے جس طرح تم اس کو پیش کر رہے ہو. وہ کہہ تو رہا ہے کہ میں پورا لحاظ کرتا ہوں تم لوگوں کا. ظالم نہیں, جب بہانے کھول ہے.
जब भी जाए ना इसकी दुकान पे आके रोने शुरू कर देता है। अच्छा। कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का सारा कारोबार ही खत्म हो गया, बिजनेस ही नहीं रहा इस मुल्क में। मैं कहा तू केड़ी वूलन मिल लाई हुई, सारी दुकान इसकी खाली कर दो तो बीच में मंजी नहीं पूरी आती, दुआएं उसकी फिर बाहर रह जाती है। ये तुम्हारे मेज से आधी दुकान है इसकी। अच्छा। अगर कनस्तर ना दालों वाले बाहर निकाले तो दुकान में इसे खड़ा होना पड़ता है। कनस्तर बाहर निकाल के फिर बैठने की जगह बनती है। कारोबार पैदा हो गया, हुकूमत नहीं ठीक। सवेरे अंडा जाके मांगे, जब मैंने अंडे तो वो आधा घंटा तकरीर किया, नवा कारोबार खोला था, बेड़ा गर्क हो गया, हफ्ता हो गया, टके का माल नहीं बिका, नवाज शरीफ ने कारोबार ही बर्बाद कर दिते ने, हुकूमत नहीं ठीक। नया कारोबार क्या शुरू किया था? सर्दियां च बर्फ ला बैठा है। मैं क्या इसमें नवाज शरीफ का की कसूर है? कहता धरने ले बैठे ने मैनू ते, मैं कहा धरने तेरे बर्फ दे बलाग ते लगे ठंडे धरने, मैं कहा धरने सन के मिठे सन। मैंने कहा सर्दियों में क्यों बर्फ लगा ली है? कहते सारे मोहल्ले में से फटे खत्म हो गए थे बर्फ वाले। मैं कहा चलो कल ही बिजनेस एंजॉय करो। और ज्यादा बातें ना करो, तुम्हें क्या पता कारोबार का? लो तुम प्यो पुत्र सुबह फैक्ट्री जाते हो, शाम को आ जाते हो, उनसे पूछो कारोबार का जिन्होंने रकमें लगाई हुई हैं। तो उनसे पूछे ना जिन्होंने रकमें लगाई हुई है। तुमने क्या लगाया हुआ है? सुबह दुकान में खिड़की के क्या लगाया हुआ है तुमने? इतनी सी दुकान के उत्ते सेवा लटकाया है, 4 पुड़ियां साइशे लटकाया है शैम्पू वाला, ऊपर इतने से साइशियों वाली रस्सी के ऊपर 7.5 करोड़ मक्खियां बैठी होती। मक्खियां डाए तो पता चलता है चले शैम्पू आनिया पुनिया। एक औरत कहती है कि सैसे शैम्पू दे दे, तो मक्खियां उड़ा के उतारने लगा तो औरत कहती है इहदे च तो सारा शैम्पू मक्खियां ले गईयां, वो अंदरों कट के दे, उससे लड़ना शुरू हो गया, कहता मक्खियां गुत्ता कर दिया। और तुम्हें क्या पता शैम्पू का? गिद्दड़ सोख से नहाने वाले। तो अपनी दुकान की मशहूरी करता रहता बैठ के, बड़ी मैंने रकम लगाई हुई है। आटे वाले पीपे उत्ते ते दाल वाले थले कर लेंदा, कदी कदी दाल वाले उत्ते ते आटे वाले थले कर लेंदा। मैं कहे की करना? कहंदा दुकान का इंटीरियर चेंज कर दिया। यार ज्यादा बातें ना करो, मेरे पैसे दे, मुझे बिल आ गया 12,000 रुपए का। कितना बिल है चाचा जी? 12,000। तो खर्च की होगी ना बिजली? लेकिन एक बल्ब लगाया, एक पंखा बल्ब लगाया है, बिजली की तार फाड़ के ते बिजली चूसता है। कहंदा पानी वाली बिजली मजेदार हुंदी सी, तेल वाली ते फिकी हुई। अभी एक बल्ब जलाता हूँ तो ये हाल है, अगर पंखा लगाऊंगा क्या हाल हो जाएगा? पंखा लाना किथे ही इन्नी कुछ दुकान है, एक बारी छत पे पंखा लाया था जो ते पर कंधा नु वजन लग पे, इतनी छोटी दुकान है। फिर निकाह कुआ वाला पंखा बाहर रख के इट्टा उसके ऊपर रखा होता है। फिर मल्ले के मुंडे ने छेड़ देने, चाचा अल्लाह ने पंखा दे दिया, कुआ भी ला ले। तू मुंडे मेरे पीछे वो आए ने, मैंने पीछे बुआई हुए हैं। बिल आ जाता है जब भी तो हमारे साथ लड़ता कहता कर दो पैसे, सारियों के बिल आते हैं, इसका कल्ले का आता है। साढ़ा 2200 रुपया आया बिल, हमने अपनी कमाई से दिया है, साढ़े मगर पै जाते। तो मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ। अपने पैसे? तेरे कौन से पैसे हैं? और सौदा नहीं लिया मेरे से? तो सौदे दे पैसे लेना, तेरे से नहीं ना पैसे। पैसों की बारी आती है तो जल्ला हो जाता है। वैसे अंडा घुमा के देख लेता है सही है कि खराब है।
मेरी अम्मी ने जो छिया हुआ है मुझे। चाचा जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, इतनी सी आपकी दुकान है, एक बल्ब आप जलाते हैं, 12,000 कैसे बिजली का बिल आ गया? यही तो स्यापा है, इन्हां दा भी एक बल्ब है, मेरा भी एक बल्ब है, इन्हां नूं 2200 बिल आया, मैनू 12,000 आ गया। ये बिजली चूसता है, मैंने बताया है ना आपको। वेला बैठा दुकान से तार मुंह च पाई रख दे। और चवले अब पता नहीं जी केड़े वेले मैनू तार नाल दन्ना च बोटी कढ़ने वेख लिया तू, सारे महल्ले मशहूर कर दिता हूं, ये चाचा बिजली चूसदा है। ये बिजली चूस है, लोग कंजूस मक्खी चूस होते हैं, ये कंजूस बिजली चूस है। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज। करवाया कर पुरानी किताब बिल्कुल उसकी कांट छांट करके साइड से वो नई बना दिया करते हैं। अच्छा अब भी ऐसा होगा, लाइमन अच्छे बच्चे पाए जाते हैं हर जगह पे कि वो अपनी किताबें नई जो हैं वो दूसरे महल्लेदारों को या रिश्तेदारों को, ऐसे बच्चे जो नई किताब खरीद सकते हैं उनको दे दिया करते हैं। अच्छी बात। और उस वक्त बहुत ज्यादा था ऐसा, बहुत ज्यादा था, बकायदा कह दिया जाता था कि आपका बेटा जो है वो 7वीं में जा रहा है तो हमारा बच्चा 6ठी में आ रहा है, इसलिए उसे कह देंगे अपनी किताबें जो है वो कहीं इधर उधर फेंक ना दे हमारे बच्चे को। बिल्कुल कोई इसमें बुरा नहीं समझा जाता था और खुशी से बल्कि ये तबादला हो जाता था किताबों का। कौमी सतह पर भी ये काम करने वाली तंजीमें मौजूद है। हाँ जी, ये इस्लामी जमीयत तलबा ने बुक बैंक बनाया होता था, अब भी शायद हो, है अभी भी है। यूनिवर्सिटी लेक्चर कम ही होता है जाना उधर। तो वैसे छोटे महलों की सतह पे, शहरों की सतह पे, कस्बों पे मेरा ख्याल है कि छोटी छोटी जो रिफाई तंजीमें उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि पुरानी किताबें कलेक्ट करके वो जो मुस्तहिक बच्चे हैं जो किताबें खरीदने की इस्तात नहीं रखते उनमें तकसीम कर दें। बहुत बड़ा ये एहसान है यार बच्चों का। हाँ जी, मगर अब जमात इस्लामी में भी तो जो यूनियन है वो ढिली हो गई हुई है ना। पहले कहाँ गए वो लोग, हाफिज सलमान भट्ट साहब जैसे, हाफिज हमीदुद्दीन अवान जैसे, आए हाय हाय बड़ी मेहनत करते थे ये लोग। बाकी हर कॉलेज में, हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्होंने इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता था और सारे स्टूडेंट उनसे प्यार भी करते थे, बकायदा उनका अदब करते थे इस हवाले से कि भाई इन्होंने हमारी हेल्प की हुई है। अच्छा, कई अमीर लोगों के बच्चे ऐसे नलायक होते थे कि वो नई किताब की वो जो एक खुशबू होती थी ना, एक स्मेल होती थी बिल्कुल, उसके मये में शुरू के 2-3 हफ्ते बड़ा किताब के साथ अटैच होते थे। उसको खोल रहे हैं, देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, अपना कमरा सेट कर दिया और जब क्लासेस शुरू हो गई हैं तो फेल। फिर किताब के नेड़े हमें महीने 1.5 बाद जाना छोड़ दिया। वो चाह पूरा हो गया सारा जो अब्बा जी ने पैसे लगा के तो पूरा कराया था। किताब का एक रोब होता था जो दूसरों पे चढ़ा जाता था। मुझे याद है एफएससी में जो बायोलॉजी की किताब थी वो मेरा ख्याल हमारे जमाने के तालिब इल्मों की जिंदगी में सबसे वो मोटी किताब हुआ। इतनी मोटी किताब थी तो ऐसे लगता था जैसे मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ यार। बुखार उसको वो दिखा के दूसरों पे रोब झाड़ा करते थे कि देखो मैं ये किताब पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता दूसरी बात है, लेकिन मेरे पास है। तो बता रहा हूँ कि मुझे बुखार चढ़ गया था बायोलॉजी की किताब देख के। मैं केड़े काम च पै गई। इसीलिए तो अब आप निकले उस काम से। नहीं, मैं नहीं निकला, वो तो उस्तादों ने कहा कि पुत्र क्या तेरी खैर होवे, जनरल साइंस पढ़ ले तो जनरल स्टोर ते फिरने वाला बच्चे, तुम किधर आ गए बायोलॉजी पे ये। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बढ़ती हुई सर्दी और उससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ बढ़ती हुई महंगाई एक आम आदमी को किस तरह मुतासिर कर रही है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारा फीका। अस्सलाम वालेकुम फीका जी। वालेकुम सलाम। हाथ खोल लो, क्या हो गया? ये इस तरह मैं बैठ के चाचे के पीछे आया हूँ मोटरसाइकिल पे। अच्छा, क्यों? सर्दी तो नहीं हुई लगती। अच्छा यार, चाचे का तारुफ तो करवा दो। ये चाचा का हमारे मोहल्ले में जनरल स्टोरी करता है। अच्छा, जनरल स्टोर है। हाँ, छोटी सी दुकान है। अच्छा यार, ये हाथ तो बाहर निकालो, अच्छा नहीं लग रहा। इसको हाँ। इधर तो नहीं सर्दी क्यों? चाचा के साथ आया हूँ ना मैं, चाचा कहता था कि 1300 रुपया देना है हमने इसका। अच्छा। हाँ, तो कहता था कि रोज ही कल
تو سودا لیتے ہیں نا ہم ان سے. تو ابھی میں صبح بھی گیا تھا 4 انڈے لینے تھے تو چاچا کہنا میں نہیں دینے, پہلے 1300 دیو. چاچا غریب لوگ ہیں, آپ بھی تو کچھ خیال کیا کریں نا. شاباش ہے جی, یہ غریب ہے تو میں کون سا چین کا مالک ہوں. 22 تاریخ ہونے کو ہے, میں نے بھی دکان میں سودا ڈالنا ہوتا ہے, میں کتنا لمبا ادھار دے سکتا ہوں. جیٹی ڈور جتنا لمبا, اور روز آتا ہے اتنے بادام لے جاتا ہے. اتنے بادام لے گیا ہوں. 3 بادام دیا گریاں ایک دبا اس نے مجھے دی تھی, 3 بوریاں میں نے اس کے اندر رکھی تھی اٹھا کے, تو 3 باداموں کی گریاں دی تھے, 2 بچوں کوڑیاں. واپس کر دنیا ہے کہ کوڑیاں سنتے وہ چبا کے پتا چلتا ہے نا کوڑیاں. میں نے کون سا تھرمامیٹر لگا کے دیکھا کوڑی نہیں ہے, چبائی ہوئی واپس کر دیتا. اور تو بھائی میرے پیسے دے. پیسے دے, 1300 روپیہ ہے تو اتنا مجھ سے کام کراتا ہے یہ. اچھا تو لحاظ تو نہیں کرتا ذرا بھی. پھر میں نے کہا کہ 4 انڈے نہیں تو چل 2 ہی دے دے. کہتا 2 بھی مولی آتی ہیں, 2 کے مفت آتی ہیں. میں کہا چل 1 کٹائی دے دے ڈبل زردی آلا. کہتا ہو جا کے نکتو حافظ قیوم صاحب جی کوٹھی چو لے لے, ان کی مرغیاں چپیشل. میں نے کہا میرے ابا روٹی کھا کے جاتے ادھر, میں تو چائے کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتا ہوں سویرے. اچھا السلام علیکم خواتین و حضرات, وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم, اور اس نشست میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ, اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, خوش رہنا چاہیے, اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھنی چاہیے, چونکہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف ٹینشن اتنی پھیل گئی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کورتے پھرتے ہیں, غصے میں ہی سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو محلے میں بھی کور رہے ہوتے ہیں غصے میں. کوئی پیار محبت والی بات, کوئی مسکراہٹ والی بات جو ہے وہ ہم بھولتے ہی جا رہے ہیں. کم از کم میں یہ کہوں گا کہ آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوں تو اگر آپ کے سامنے کو بندہ آگے سے آ جائے تو اس کو کم از کم ضرور مسکرا کے دیکھیں, تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ٹینشن بھول کے تو اتنا تو سوچے نا کہ یار یہ کون سی بار ایک دوسرے کو مسکراہٹ پاس کرنی چاہیے, سمائل پاس کرنی چاہیے. یہ انگریز اب کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انگریز یہ کرتا ہے, واہ 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 واہ. حالانکہ ہمارے اسلام میں, ہمارے مذہب میں بھی یہ شامل ہے, اور آج سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے بات کرے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بات کرے, بلکہ مسکرانے کو صدقہ کہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بڑا ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا جو ہے, اور ایک دوسرے کی ٹینشنیں تقسیم کرنا. ٹینشنیں تو رہ گئی ہوئی ہیں, کار میں تو گھستے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. کار تو جائے تو بیوی زیادہ سے زیادہ یہی کہتی ہے کہ فلانی چیز منگانی ہے, وہ منگانا ہے, یہ منگانا ہے, وہ منگانا ہے, فلانی چیز منگانی ہے. فٹاٹ کٹ دو 17,500 روپیہ. 17,500 بڑی رقم ہوتی. مجھے یاد ہے ایک دور ہوتا تھا کہ 17,500 روپیہ سال بعد بندے کے پاس اکٹھا ہوتا تھا. اب 17,500 بیوی ایک دن میں خرچہ سنا دیتی ہے, بلکہ اب خرچہ سناتی نہیں, کہتی ہے ادھر لے اپنا ATM کارڈ میں پڑا, میں خود پیسے نکلوا لیتی, اور اس کارڈ کے ساتھ پھر بیگم وہ کرتی ہے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایک بندے کا ATM کارڈ گواچ گیا نا, تو اپنے دوست کو کہتا کہ یار میرا ATM کارڈ گواچ گیا. تو کہتا پولیس کو اطلاع کیا, کہتا ہے نہیں بالکل نہیں. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے جس نے بھی چوری کیا ہے نا وہ میری بیوی سے کم استعمال کر رہا ہے, اس لیے میں خوش ہوں. کوئی بات نہیں, جہاں ہے خوش رہے ATM کارڈ. تو اس طرح کی تو صورتحال بنی ہوئی ہے. مگر یہ کہتا ہے کہ کار میں بھی چلے مسکرا کے اچھے طریقے سے ہی رہنا چاہیے, غصے میں نہیں آنا چاہیے. بیگم جو ہے اس کو بجائے شاپنگ کے اس کا دل کسی اور طریقے سے بہلانا چاہیے. اس کا کہنا چاہیے آپ بہت اچھی خاتون ہیں, آپ جیسی کوئی بھی نہیں ہے. اتنی باتوں سے بیوی خوش ہو جاتی ہے. ہاں اس میں تعریف میں بھی ذرا لمٹ میں رہیں, چونکہ بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے اس وقت ہمیں فیول الو بنا رہا ہے.
जैसे किसी ने हमें अपनी बेगम को देख के गाना शुरू कर दिया ना, तो आगे बेचारा खुद ही भूल गया कि कहना क्या था। कहता है मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा बंदे दे पुत्र बनो, ये जमीन दियां चवलां जमीन ते ही रखो। सॉरी मैं क्या कह रहा था, भूल गया बेचारा आगे से कहना क्या। इसलिए चांद तक पहुंचने की जरूरत नहीं, अपने घर में खुशहाली रखनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। कई पढ़े लिखे लोग उनकी बेगम उनको कितनी दफा डांटती हैं और जलील करती हैं, मगर वो नहीं माइंड करते, वो कहते हैं ओके कोई बात नहीं। अब बेगम जो है इसका भी हक बनता है गुस्सा निकाले। कई बड़े बड़े पढ़े लिखे जर्नलिस्ट कान पकड़ लेते हैं, अच्छा शर्माते, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम। बहुत बिजी है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारा कुछ सुन रहा है। मैं जानबूझ के एक्टिंग से आ गई है ना, तो करना शुरू हो गया हुआ। मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे आप? जी क्या कह रहे थे आप? तुम कसम उठाओ, तुमने नहीं सुना तो मैं इसी वक्त विड्रॉ कर लेता हूँ अपनी। क्या विड्रॉ कर लेते हो? तुम सिर्फ कसम उठाओगे तुमने नहीं सुना, मैंने क्या मैं कोई जरूरी पेपर देख रहा था, मुझे नहीं पता, कोई बात कर रहे थे, मुझे कोई मतलब बीवी की कसम उठा के यार कोई बात कर रहे थे, क्या कसम उठाओ यार? क्या बात हो रही थी? कितना खुश है, वाह वाह वाह। अपनी तरफ से समझता कि मैं कद्दू कोट के टाई बनवा के तो लगा लिया अगर, तो मेरी तबीयत अब ठंडी है बैठ। मैं तो कुछ नहीं देख रहा, ना किसी की सुन रहा, मुझे तो इस कद्दू की ठंड पड़ी। वाह ऐसे बोलता जा रहा है, ऐसे बोलते जा रहा है, मुझे पता ही नहीं क्या बात है क्या। आज छोड़ दो इसको सारा मेरा मैसेज पहुंच चुका है। अच्छा आप मैसेज डिलीवर करके आप इग्नोर कर रहे हैं? मुतमईन हो जाता हूँ, मुझे पता है ये की नहीं सुननी इसने, तो और किसकी सुननी। दुश्मनों के कैंपों में सारा मैसेज मेरा पहुंच चुका है। अच्छा जी, आज की पहली खबर जी बताइए। तिब्बी तहकीक ये बता रही है कि बेजारी जो है वो खवातीन को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। लो जी, बहुत अच्छी तहकीक है ये। बाकी खवातीन जो है ना वो बेचारी बेजार रह के बूढ़ी हो जाती है, और खामन से ज्यादा उम्र की लगनी शुरू हो जाती है, अल्लाह होती। ये इसको कर सकते हैं, नादरा की मदद हासिल की जा सकती है। हाँ जी, मगर फिर भी बात वही तुम्हारे वाली कि इधर आईटी के एक्सपर्ट आए, ना कि इधर टेम्परेरी ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के तो गुजारा किया जाए। जो एक्सपर्ट है इस महकमे के वो इधर लगाए जाए। सबसे बड़ा जिस पर हम एक दफा पूरा हमने एक सेगमेंट किया था वो ये था कि अगर हम नादरा की मदद से टैक्स कलेक्शंस का काम शुरू कर देना, टैक्स कलेक्शन का, तो यकीन करें कि टैक्स कलेक्शन हम जमीन से उठा के आसमान पे लेके जा सकते हैं। बंदे बंदे का पता हो वापस नहीं बुलाएगा उधर, पता चल जाएगा ना यार कि आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, आपके बच्चे इन महंगे तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, इतने गैर मुल्की दौरे करते हैं आप लोग, ये आपके पास है, और आप टैक्स कितना देते हो साल का? 5,000 4,000, या वो भी नहीं देते। अफसोस की बात है ना। तो ये नादरा आसानी के साथ ये काम कर सकती है। फिर ये जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी का सिस्टम है, ये आप बायोमेट्रिक सिस्टम की बुनियाद पर बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। फिर ये जो हमें इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, इस पर आप काबू पा सकते हो। अगर ये इस इदारे को आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लो ना, तो वाकईतन खुशहाली और इनकलाब आ सकता है मुल्क। और वो इसी तरह आ सकता है कि यहाँ पे टेक्निकल आईटी के लोग लाए जाएं, बजाय इसके कि दूसरे लोगों को यहाँ पे बिठाया जाए। और मैं यार फिर ये कहूं, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, तुम्हें माउस का भी पता है, तो तुम इसके लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? यार मैं असल में सीरियस बात में फेल थोड़ी हो ना तुमने। कंप्यूटर को मैं जानता हूं, क्यों नहीं यार जी। माउस का भी मुझे पता है, यार माउस पकड़ते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि दंदी ना काट दे, वरना तो कंप्यूटर से मैं नहीं डरता। ऐसी नमैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वाह 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 वाह। पहले मैं बड़ा चीजों को याद रखता हूँ, पहले भी भूल ही जाता हूँ। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं याद माजी के हवाले से एक चीज ऐसी सोच रहा था आज, जो मुझे तो अब बिल्कुल नजर नहीं आती, आपको शायद कहीं थोड़ी बहुत किसी जगह पे कोई कदी चीज ऐसी नजर आ गई हो। ईमानदारी की बात कर रहे हो या खालिस दूध की बात कर रहे हो? ये दो चीजें नजर यार ये बात नहीं है। ये तुम्हें याद होगा कि मोहल्लों के अंदर ना कई घरों की बैठकों में या जो छोटी छोटी मोहल्ले की दुकानें होती थी, उधर कहीं ना कहीं जरूर एक लाइब्रेरी बनी होती थी पुरानी किताबों की।
اچھا. اور محلے کا ہی کسی بندے نے بنائی ہوتی تھی, اس نے بے شک 100-150 کتاب یا 50-60 کتابیں ہی رکھی ہوتی تھی جن میں بچوں کے رسالے ہی یادہ ہوتے تھے. اچھا. ٹارین کی واپسی, ٹارین اور گوریلا, ٹارین کی شیر سے دوستی, اس طرح کی کتابیں. ابن صفی کی, ابن صفی کی وہ عمران سیریز اور جاسوسی دنیا, یہ اس طرح کی کتابیں بڑے شوق سے لڑکے لے کے جاتے تھے اور وہ پڑھا کرتے تھے, اور ریس لگی ہوتی تھی کہ آج ہی سارا مکانا ہے. اصل میں اس میں یاد ماضی کی جو بات ہے وہ یہ یاد کرنا ہے کہ وہ ان لائبریریز میں کتابیں کرائے پہ بھی ملا کرتی تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں, کرائے پہ باقاعدہ دیا کرتے تھے, 4 آنے 8 آنے, اور کرائے پہ بھی ملتی تھی, کتابیں بیچتے بھی تھے, لیکن اور پرانی کتابیں بھی بیچتے تھے, زیادہ تر کرائے پہ دیتے تھے لائبریریاں. کتابیں. اور اس میں جو بندہ بیٹھا ہوتا تھا نا, وہ یا تو کوئی بزرگ آدمی ہوتا تھا یا اللہ معاف کرے کو بیمار ہوتا تھا, ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتا ہے, کو آتا ہے کتاب پکڑا دیتا ہے, لو بھائی جی, لو بھائی جی, رجسٹر میں نام لکھ لے. اچھا, جو بندہ کرائے پہ کتاب دیا کرتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ اگر 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے کتاب کرائے پہ لے کے جا رہا ہے تو یہ کسی اور کو نہ آگے سے پڑھانا شروع کر دے فری. وہ بندہ بھی میرا محتاج ہے, مجھ سے آگے لے, یہ اس کا لالچ ہوتا تھا. کتابوں سے ریلیٹڈ ہی یاد ماضی کا قصہ بن گیا ہے, ماضی کا حصہ بن گیا ہوا ہے کتابیں جلد کروانا. یار ہاں, بہت اچھے ابری لگا کے اور بڑی پھولوں والے کاغذوں کے ساتھ ہر نئے سال, یعنی ہر نئی کلاس میں پروموٹ ہونے کے بعد یہ جو جلد ساز تھا اس کے پاس حاضری ضروری ہوتی تھی طالب علموں کی. البتہ وہ اسٹوڈنٹس جو 3-4 سال ایک ہی کلاس میں رہتے تھے, ان کو اس بات کی ضرورت بھی نہیں تھی, وہ کتابیں بھی وہیں, کلاس بھی وہیں. ہوتے تھے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بعد میں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بس اللہ معاف ہی کرے, بس اللہ معاف ہی کرے. امیروں کے بچے ہوتے تھے نا, تو ٹیوشن پڑھ کے پھر گورنمنٹ کالج میں داخل ہو جاتے. اچھا, گورنمنٹ کالج سے مجھے یاد ہے, گورنمنٹ کالج میں ہمارے نیو ہاسٹل کے اندر ہی باقاعدہ ایک جلد ساز, ایک بزرگ تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, وہ ہاسٹل کے اندر ہی کتابیں جلد کیا کرتے تھے. مجھے آج یہاں یاد ہے, ہاسٹل کے اندر. نہیں, یہ اچھا, خواتین بھی کئی ایسا کام کرتی تھی گھروں میں, بالکل محلوں میں ایسے کتابیں جلد کر دیتی تھی. اور وہ اکثر اس لیے ہوتا تھا کہ اب تو کتاب والے خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں نا, جو کتاب چھاپتے ہیں پریس والے, وہ جلد میں ہی کتاب جلد میں بھی آ گیا. اور دوسری ایک نیا یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ وہ پلاسٹک کورز آ گئے, ہارڈ پلاسٹک کور آ گئے, بازاروں سے ملتے ہیں ہر سائز کے, وہ آپ کتابوں میں چڑھا لیتے تو آپ جلد کے محتاج نہیں رہتے. اچھا, پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پرانی کتابیں بھی جلد کروایا کرتے تھے. پرانی کتابیں جب وہ بالکل یعنی پھٹنے کے قریب ہوتی تھی تو وہ جب جلد کروایا کر, نئی کتابیں بھی جلد ہوتی تھی, یعنی ہر نئی کلاس میں پروموشن کے بعد, اور پرانی کتابیں بھی جلد سکتے ہو, یقین کرو. بہترین ادارہ ہے, مگر دیکھو نا تم کہ لاپرواہی اتنی ہے کہ کتنی دیر سے چیئرمین ٹیمپریری لگائے ہوئے. آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ادارہ تباہ کر دیا اپنے چھوٹے سے سیاسی فائدے کے لیے. جو پچھلا جو طارق ملک چیئرمین تھا, اس کو جب ہٹایا گیا ہے تو بچہ جانتا ہے کہ اس کو کس جرم کی پاداش میں ہٹایا گیا. اب طارق ملک کا کیا گیا, وہ ایک مطلب بریلینٹ آدمی تھا, پروفیشنل تھا, آئی ٹی ایکسپرٹ تھا, اس کو آج 18 ملک اس کی منت ترلا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ جائیں. آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے. آج ہم نے ایک ٹیمپرری سا ہیڈ دے دیا ہے نادرا کو کہ میں, وہ بیوروکریٹ ہے, ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے بہت اچھے ہوں امتیاز تاجور صاحب, بڑے اچھے بیوروکریٹ ہیں اپنی جگہ پہ, وہ بڑے نامور ہیں. انہوں نے اپنے حوالے سے جو بیوروکریسی کا کام ہے اس حوالے سے انہوں نے نادرا میں بھی اچھے کام کیے ہیں. مثلا یہ شناختی کارڈ جو لاوارث بچوں کا بنتا ہے, جو اداروں میں بیچارے یتیم خانوں میں پلتے ہیں بچے, ادھر ادارے کا نام لکھا جاتا تھا ولد کی جگہ. تو انہوں نے یہ قانون پاس کرایا امتیاز تاجور صاحب نے کہ بجائے ادارے کا نام لکھنے کے اس ادارے کے ہیڈ کا یا اس کے سربراہ کا نام لکھا جائے, تاکہ اس بچے کو, لاوارث بچے کو ساری زندگی بیچارے کو یہ احساس کمتری کا شناخت مل سکے اسے. وہ کام اپنے تائیں کر رہے ہیں, مگر یہ آئی ٹی کا جو بھی اس کا چیئرمین جب آئی ٹی کے شعبے سے لیا گیا, اس نے اس ڈپارٹمنٹ کو کہیں سے اٹھا کے کہیں لے گئے, اور ترقی کی منازل اتنی تیزی سے طے کی ہیں اس ادارے نے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ پاکستان کا ادارہ ہے. اگر تم نادرا کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھو نا تو یقین کرو کہ واقعتاً لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا ادارہ ہے. یہ جو آؤٹ سٹینڈنگ اچیومنٹ ایوارڈ ہے, یہ جو آٹو آئی ڈی کی انڈسٹری کا, وہ آؤٹ سٹینڈنگ اچیومنٹ ایوارڈ پاکستان نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار نہیں کئی بار جیتا ہے.
بین الاقوامی کئی ملکوں کو ہرا کے یہ ایوارڈ جیتا ہے, اور یہ جو ایوارڈ ہے یہ اس انڈسٹری کا آسکر ایوارڈ سمجھا جاتا ہے. اچھا پھر تم دیکھو کہ جب بھی کہیں پہ پوری دنیا میں کسی ملک میں یہ ٹینڈر نکلتا ہے تو پاکستان کا یہ ادارہ, یہ جو کبھی قابل فخر ادارہ ہوا کرتا تھا نادرا کا, یہ 36 ملکوں کو اس ٹینڈر میں بیٹ کر کے وہ ٹینڈر حاصل کرتا تھا. اس وقت بھی جب ادارے کی یہ گئی گزری حالت ہے, یہ جب طارق ملک صاحب اس کے چیئرمین تھے تو پاکستان کئی ملکوں میں کئی ٹینڈرز جیت کر وہاں پر کام کر رہا تھا. یہ پاکستان میں 2 ہی تو ملک اچھے ہوئے ہیں, طارق ملک اور ایک رحمان ملک. رحمان ملک صاحب نے بھی نادرا کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اچھا جی, لیکن چودھری نثار صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. دیکھو یار مطلب کتنا بڑا اعزاز ہے مطلب وطن عزیز کے لیے اور اس ادارے کے لیے کہ 2005 سے لے کر 2013 تک غالباً پاکستان دنیا کے ان 50 ملکوں میں جو یہ جو ای پاسپورٹ ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے ملک ہیں ان میں نمبر 1 تھا. اچھا پوری دنیا میں. اور پاکستان کے پاس جو اس وقت اپنی آبادی کا یہ جو ڈیٹا بیس ہے, بایو میٹرک ڈیٹا بیس ہے, اس میں دنیا میں پاکستان نمبر 1 ہے دنیا میں. اچھا جی, امریکہ سے بھی ہم آگے ہیں, فخر نہیں ہوتا. پھر کیوں ہم بحث کر رہے ہیں؟ لیکن اب اس قابل فخر ادارے میں عالم یہ ہے کہ مالی باضابطگیاں اپنے عروج پہ ہیں, مس مینجمنٹ اپنی انتہا پہ ہے, بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بتایا گیا ہے کہ نادرا کے 76 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے. بظاہر تو وجہ کوئی اور بتائی گئی ہے, لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ انتہائی حساس نوعیت کی وجوہات ہیں, ان کی بنیاد پہ یہ اقدام کیا گیا ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میرا خیال ہے نادرا بھی ایک ایسا محکمہ ہے جہاں پہ کوئی رشوت نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی کرپشن کا مجھے نہیں پتا. رشوت ابھی بھی پبلک سے نہیں کو لیتا. موٹر وے اور یہ دونوں ہی ایک ایسے ادارے ہیں جو پبلک کے ساتھ روپیے والا کام نہیں کرتے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے کہ اگر ہم نادرا کو اسی طرح پروموٹ کرتے, اس کی سرپرستی کرتی حکومت, تو یہ واقعی پاکستان میں ایک انقلاب کی بنیاد رکھ سکتا تھا. ہو سکتا ہے بعض مطلب میرے ویورز اس بات سے اختلاف کریں کہ جی نادرا سے انقلاب کیسے آ سکتا ہے. آپ کے پاس جب سب کچھ اتنا مطلب ویل اسٹیبلشڈ اور آرگنائزڈ ہوگا تو پھر جو کوئی بھی انقلاب آئے گا اس کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا. آپ کے پاس دیکھو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو بایو میٹرک سسٹم ہے, دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اس کی بنیاد پہ ہم کیا نہیں کر سکتے؟ دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں, کرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں, الیکشنز کی جو irregularities ہیں جس پر یہ فساد کھڑا ہوا ہے, اگر اس کو نادرا کو کام کرنے دیا جائے تو کام ہو سکتا ہے. مردم شماری جس پر ہم کئی بار رونا رو چکے ہیں جس کا, وہ کتنی آسان ہو سکتی ہے. یہ جو پولیو جو ہماری جان کو آیا ہوا پوری دنیا میں ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے, کئی گھروں کا سکون اجاڑ رہا ہے, اگر یہ اس کو کام کرنے دیا جائے نادرا کو تو پولیو کے ذریعے آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کن بچوں نے پولیو ڈراپس پیے, کنہوں نے نہیں پیے. نادرا کے ذریعے ہو سکتے ہیں. ٹریفک رولز بہت آسانی کے ساتھ, مطلب چالان سسٹم جو ہے اس کو آپ انتہائی ماڈرن بنیادوں پر استوار کر سکتے ہیں. جو لائسنس ہے ڈرائیونگ اس کو آپ اگر نادرا کے حوالے کرتے ہیں اور جس طرح پوائنٹ کٹتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور اس کے بعد 6 پوائنٹ پورے ہو جائیں تو پھر بندہ پیدل ہی پھرتا ہے. اسی طرح تم یہ دیکھو کہ یہ جو پینشن ہے اور یہ جو مختلف ریلیف سکیمز ہیں حکومت کی طرف سے, بزرگ لوگ کھجل ہو گئے. 7 8 5 6 2 3 سال چھوٹی ہے, صرف بزار رہ رہے کہ بیچاری بڈی لگنے لگ جاتی. بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں حال میں تیرا پیو آ جائے تو اس کو کہہ رہی ہوتی ہے حال میں تیرا بڑا منڈا آ جائے تو کہہ رہے نکاح ویکھی ہوگی چاڑ چاڑ کے. شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے کبھی بچوں سے پیار سے بھی بات کر لیا کریں. یہ کون سی پیار سے خود یہ بات تو کم ہی کم خود پیار سے کریں یار. خرچہ اتنا بیزار ہو کے مانگتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار حد ہوگی, کس لیے یہ کی ہوئی ہے بیچارے. دیو 2000 روپیہ 2000 روپیہ ایسے دیتے ہیں 2000 کے لیے ترلے والا منہ بناؤ. اے سکھیا دے دے 2000, اللہ تیری زندگی میں خیر کرے. اے سکھیا اللہ نے بڑا دینا تھے 2000 ہی لینا میں. کوئی اس طرح کا موڈ بناؤ کہ دیو 2000, یہ کیا بات دیو 2000. چنگی پلی خوبصورت خواتین میں غصہ چڑھا کے بیزار رہ کے اپنی ایک آنکھ وڈی ایک چھوٹی کر لیتی. خاوند کے گھر والے آ جائیں تو اس سے لڑنا شروع کر دیں, پھر آ گئی سارا ٹبر تیرا. اپنے گھر والے آ جائیں تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہی لڑ پڑتی, ساری کٹھے ہو کے آ گئے ہو. آج آنے سارے تو میں نے کال ہی فون کر چھڑ دے.
ਹਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ मैं तोसा ही पका छड़ काट लिया। इन्हीं खवातीन का मतलब शायर कहता है ना, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। इसलिए हमारी बहनों को बेटियों को चाहिए कि हंस खेल के बात करें, किस लिए अपने बुढ़ापे को जल्द खुशामदीद कह रही है। बाद में जो कस्में उठा उठा के बताना पड़ता है कि मैं अभी 28 की हूँ, तो अपनी शक्ल वजह ही ऐसी खुश खुश रखें कि आप लगे ही 28 की, बिल्कुल भावें 48 की हो जाए। बाद में फिर तारीख जानबूझ के भूल जाती है। मुझे तारीख नहीं याद, मुझे ये याद है कि जब अपना इमरान खान वर्ल्ड कप जीता था ना, उस वक्त मेरी शादी हुई थी और मैं 28 की हूँ, 22 साल तो वर्ल्ड कप को हो गए। अच्छा जी, अदाकारा मीरा ने कहा है अस्पताल प्रोजेक्ट के बाद अपना घर आबाद करूंगी, मेरे कोई सियासी मकासद नहीं। शाबाश मीरा साहबा, ये जो आप यालब लल्लड़ बन के बातें करती हैं ना, सारी समझ हमें आ रही होती है। को बात रलती मिलती करें तो कोई बंदा उसे डाइजेस्ट भी करे, हाथ हो गई या वाली भी। आप कह रही हैं कि जितनी देर तक अस्पताल नहीं बनेगा मैं घर आबाद नहीं करूंगी, तो फिर इमरान खान को हमें लारा ही लगा दिया आपने। चौंठ के हो गए इमरान खान साहब, अब आपका अस्पताल मुकम्मल कराते कराते वो 74 के हो जाएंगे। कितनी बुरी बात है, फिर 74 साल के हो गए ब्याह करेंगे वो। आप तो चलो 10 साल बाद भी 22 की होंगी, अगर खान साहब की उम्र तो बढ़ रही है ना। इसलिए आप ये फयूल बयाना से बाज आ जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अजीज साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इमरान खान ने हाँ कर दी है। चलो उन्होंने हाँ नहीं की तो मीरा की तरफ से तो हाँ हो चुकी हुई है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये जो थाना शाना है, ये जो अपना पुलिस का महकमा है, इससे तो अल्लाह ना करे गलत बंदे कोई वाह पड़ता है, या अल्लाह माफ करे किसी की चोरी डकैती हो जाए तो उसको ही वाह पड़ता है। मगर कुछ महकमे ऐसे हैं जिनके पास हर शरीफ आदमी ने, बल्कि हर बंदे नहीं, हर बंदे ने जाना है, जरूरत है उसकी। मसलन ये नादरा का महकमा, अब ये जो नादरा का महकमा है, ये जो शनाख्ती कार्ड भी बनाता है और बे फार्म भी बनाता है और भी काफी बेशुमार काम है उसके ये मेरा ख्याल है दिन ब दिन लोगों की शिकायत इससे बड़ी ही हैं, कम नहीं हुई। इदारे का भी बहुत तेजी के साथ बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा जी, नादरा एक ऐसा इदारा है, तुमने 100% दुरुस्त कहा है कि पुलिस हम पुलिस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। पुलिस से वास्ता इंसान को किसी को पड़ता है जिंदगी में, किसी को जिंदगी भर नहीं पड़ता, लेकिन नादरा से तो हर एक को वास्ता पड़ता है। तो जहां जिस महकमे से हर बंदे को वास्ता पड़ता है, उस पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता है इंफरादी सतह पे। जाहिर है कि मतलब अगर कहीं लाइन लगी हुई है, लाइन टूट गई है, कहीं पर उसका थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई है, तो जाहिर है कि उसको गुस्सा आएगा, वो क्रिटिसाइज करेगा। ये लाहौर में पीको रोड पे एक नादरा का दफ्तर है, उधर से मेरा रोज गुजरना होता है। रोज सवेरे 6 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए ना, तो उधर बाहर लाइन लगी होती है 6 बजे, आगे बेचारी खवातीन लाइन पे लग जाती हैं और सड़क के ऊपर खड़ी होती है। कोई उनके बैठने के लिए या कोई उनके हिफाजत के लिए जगह नहीं है, सड़क के ऊपर खड़ी होती है। लेकिन यार अफसोसनाक बात यह है, बल्कि लम्हा फिक्रिया यह है कि हम इस सूरत हाल को दानिस्ता तौर पर मजीद बिगाड़ रहे हैं। वो इसलिए बिगाड़ रहे हैं ना कि इसकी तरफ को तवज्जो ही नहीं है, अहमियत ही नहीं दी। अच्छा चलो, मैं ये बात भी मानने के लिए तैयार हूं एक हद तक कि अगर ये कहा जाए कि हम नादरा की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हुकूमत इसकी जानिब तवज्जो नहीं दे रही, मैं इससे एक स्टेप आगे जाता हूं बहुत एहतराम के साथ। मैं तो यहां तक समझता हूं कि यूं लगता है कि हुकूमत नादरा से किसी चीज का इंतकाम ले रही है, दानिस्ता तौर पर इस इदारे का बेड़ा गर्क करे। यकीन करो कि नादरा से इंफरादी सतह पर शिकायत अपनी तौर पर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप कौमी सतह पर देखते हो तो ये पाकिस्तान के उन 2-4 इदारों में से एक इदारा है जिस पर आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से बजा तौर पर फख्र कर सकते हो और बेपनाह फख्र कर